Okay, this is our last session of the second module. Today we want to complete. Okay. So yesterday I had discussed about the flow properties or application of first law to a unsteady state, that is transient state. Like transient state and unsteady state ലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചത്. That is, it says that the total energy or total mass entering is not equal to total mass leaving, like as in the case of steady flow. Steady flow will mass flow entering equal to mass flow leaving ആയിരുന്നു. So in this case just not possible because it's an unsteady state. So unsteady state equation നമ്മൾ പഠിച്ചു. For a filling a tank and emptying a tank equation നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു. Filling a tank and emptying a tank, right? So here yesterday I had out a problem. So I think all of you have written it yesterday. So we want to solve it. So here is a problem to study how you can solve a particular problem of transient state, application of first law and transient state. Second module ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നിക്കൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മുടെ അൺസ്റ്റഡി അല്ല നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. ഏത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലും ചോദിക്കാം, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. An air receiver of volume 5.5 meter cube is volume of a particular receiver. Take it as a particular ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാങ്ക് നിന്ന് എടുക്കാം. ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോളിയമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് 5.5 meter cube. Okay, contains air at 16 bar pressure, and so we can write given data എഴുതി വെക്കാം. given data that is given data എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ, ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 ഈക്വൽ ടു 5.5 meter cube. 5.5 meter cube ആണ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. So initial pressure is given as a receiver of volume 5.5 meter cube contains air at 16 bar pressure and 42 degrees Celsius, pressure and temperature of initial condition. Right? Thereafter a valve is opened and some of the air is allowed to blow out. So it is an emptying tank. Emptying in the problem. Emptying, not filling, it is emptying. So initially the volume of particular tank is 5.5 meter cube and particular pressure is 16 bar. That is 16 bar equal to convert 16 bar into Pascal or Newton per meter square. എന്തായിരുന്നു 16 into 10 power 5 അല്ലേ? 1 bar equal to 10⁵ Pascal or 10⁵ Newton per meter square. എന്തായാലും ഒന്ന് തന്നെ. That is 16 bar equal to 16 into 10⁵ Pascal or Newton per meter square. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, right? So T1, initially temperature T1 equal to 42 degrees Celsius. It is 42 plus 273 Kelvin scale മാറ്റുക, that is 315 Kelvin. Okay, so initial pressure, temperature and volume we have written. So what is the final pressure, final volume എന്താണ്? The volume doesn't change അല്ലേ? Volume doesn't change because volume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്കിന്റെ വോളിയം, അതിന്റെ മാസ്, എയറിന്റെ മാസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം കുറെ മാസ് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് എയറിന്റെ മാസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എയർ എത്ര പോയാലും ടയർ ടൈറ്റായിട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് എയർ പുറത്തേക്ക് ആയാലും വോളിയം ആ ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട എയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എങ്ങനെയാലും എയർ ഫുള്ളി, അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പൺ ആയ സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ഇത്ര മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് ബാക്കി വാക്വമായിട്ട് കിടക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കടന്നു വരും, ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എം ടി ആയിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് എയർ ഈസ് സംതിങ്, എയർ ഒരു പ്രഷറിൽ എയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എയർ ബാക്കിയുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഭാഗം കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. സോ വോളിയം doesn't change, right? So volume is V1 equal to V2 equal to V1 equal to 5.5 meter cube. അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിന്റെ വോളിയം ആണ്, അത് മാറുന്നില്ല. മാസാണ് മാറുന്നത്, M1 M2 ആണ് മാറുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ റാപ്പിഡ്ലി പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ടു P2 to 12 bar. Okay, equal to 12 into 10⁵ Pascal. So these are the given data. ഇത്രയാണ് given data, right? So given data is written. We have written the given data. So we want to find what is the question? Calculate the mass of the air left the receiver. Calculate the mass of the air. ഒരു വാള് തുറന്നു കൂട്ടി കുറച്ച് എയർ പുറത്തേക്ക് കടന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എക്സിറ്റ്, പുറത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് എമൗണ്ട്, സോറി കടന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കാണുന്നത്. സോ ഫൈനൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മാസ്,
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ടിയും കാണാം അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ മാസ് ആയിരിക്കും വലുത്. സോ ഇനീഷ്യൽ മാസ് മൈനസ് ഫൈനൽ മാസ്. ആദ്യം ഇതിനകത്തുള്ള മാസ് എത്രയാണോ അത് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് എയർ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു, എൻ്റെ അവസാനത്തെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യുക. സോ m1 മൈനസ് m2. ഇനീഷ്യലി ദ മാസ്, ഇനീഷ്യൽ മാസ് ആയിരിക്കും ഹയർ ബിക്കോസ് എംറ്റിങ് ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ. എംറ്റിങ് ടാങ്കിന് ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എംറ്റിങ് ടാങ്ക് m1 മൈനസ് m2 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് m ഗ്രെയ്റ്റർ ദാൻ m2 ആണ്. ഇനീഷ്യലി മാസ് ആണ് ഹയർ ഉണ്ടാവുക, പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എടുത്ത മാസ് കുറവായിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ഇയർ m1 ഈസ് ഹയർ. സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ m1 മൈനസ് m2 ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ. മാസ് ഓഫ് ദ എയർ ലെഫ്റ്റ് റിസീവർ, ടു ഫൈൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ എയർ വിച്ച് ലെഫ്റ്റ് റിസീവർ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, മാസ് ഓഫ് ദ എയർ ലെഫ്റ്റ്. വാട്ട് വാസ് ദി ഇക്വേഷൻ? ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ m1 മൈനസ് m2. ഓക്കെ, m1 കാണാം ആദ്യം, m2 കാണാം അല്ലേ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് m ആൻഡ് m2, m1 ആൻഡ് m2. നമുക്ക് വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ്. ഇതാണ് വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് m1 m2 എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m ഹിയർ. വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m ഫ്രം ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. m1 m2 പ്രത്യേകമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് q കണ്ടുപിടിക്കാം, m1 മൈനസ് m2 കണ്ടുപിടിക്കാം, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m1 ആൻഡ് m2 ഇൻഡിവിജ്വലി. സോ വി ആർ യൂസിങ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദി എയർ ലെഫ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് m1 മൈനസ് m2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ടു ഫൈൻഡ് m1 ആൻഡ് m2, m1 ആൻഡ് m2 ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്, PV ഈക്വൽ ടു RT അല്ലേ. PV ഈക്വൽ ടു RT വേർ using equation PV equal to RT. PV equal to RT ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ. സോ PV equal to RT എന്ന കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? സ്മോൾ PV equal to RT where m equal to 1. We are considering mass equal to 1 and volume is specific volume. If m is equal to particular m ആണെങ്കിൽ, mass m ആണെങ്കിൽ, we are taking capital P, PV equal to MRT, right? So if n is a number of moles here, PV equal to nRT. Mass equal to 1 number of moles of n ആണെങ്കിൽ PV equal to nRT. So PV equal to RT കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് mass equal to 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. So if mass equal to particular mass m, we are writing PV equal to MRT. Okay, PV equal to MRT. Here mass equal to m, therefore PV equal to MRT. Okay, PV equal to MRT എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. m1 and m2, you are finding the particular mass m1 and m2 here by using the equation PV equal to MRT. Okay, നമ്മൾ അഡിയബാറ്റിക് ഐസോട്രോപിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ PV equal to MRT നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാസ് ആണ്. സോ m1 equal to P1 V1 by RT1. P1 V1 by RT1. Okay, P1 V1 by RT1 അല്ലേ. m2 ആണെങ്കിൽ P2 V2 by RT2 where R is equal to constant. R equal to constant, it is not given in your particular problem. പ്രോബ്ലത്തിൽ ആറിന് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് പെർട്ടിക്കുലർലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, we can use we want to be very familiar with the particular amount, so value of R and gamma of air. നമുക്ക് അധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എയറിന്റെയും ഗാമയും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് R equal to 287 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. R 287 കിലോയിലാണെങ്കിൽ 0.287. Okay, for air. Gamma of air equal to 1.4. Gamma of air equal to 1.4 and R of air equal to 287. ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി വാണ്ട് ടു യൂസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ദി R ആൻഡ് ഗാമ ഇൻ മെനി ഇക്വേഷൻസ്. എയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അധികം ചോദിക്കുക. ഒരു 80% 90% questions we ask in the case of air. So we want to find out the values R and gamma. So P1 V1 by RT1. So P1 is given. Okay, P1 തന്നിട്ടുണ്ടോ? Yes, P1 is given, B1 is given, T1 is given. Sorry, yeah, P1 is given, B1 is given, T1 is given. R is 287. You can find the value of M here. M1 equal to P1 V1 by RT1. So P1 is given as 60 into 10 raised to 5. 60 into 10 power 5 into volume V1 is given as 5.5. 5.5 divided by R287 into T1. T1 is given as 315. 315. So here we can find directly the value of M1. Okay. Please find out the value of M1. Mass M1. Initial mass of the air. Full fill ചെയ്ത സമയത്തുള്ള air. The mass.
M1 equal to 16 raised to 5 into 5.5 മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ചെയ്തേന്ന് പെട്ടെന്ന്. വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ? ഞാനിവിടെ 2 തവണ ചെയ്തല്ലോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. അവിടെ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈം എടുക്കല്ലേ. കണ്ടവൻ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം? 97.33. 97.339 എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യമില്ല. 97.34 റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 33 ആണോ ശരിക്കും? 33 അല്ലല്ലോ. 97 സോറി 339 ആണ്. അപ്പോൾ 97.34 കിലോഗ്രാം. സോ നെക്സ്റ്റ് M2 ആണ് P2 V2 by TR T2. So here T2 is unknown. T2 നമുക്കറിയില്ല. T2 is not given. So T2 ഓ T1 ഓ അല്ലെങ്കിൽ P2 ഓ P1 ഓ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വില തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ we can use the particular equation assuming it is a reversible adiabatic process. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, എന്നാലും എഴുതാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത്. assuming that reversible adiabatic process അല്ലെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ്. റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് ഓർ ഐസെൻട്രോപിക്. റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഐസെൻട്രോപിക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയബാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐസെൻട്രോപിക് കണ്ടീഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണത്. 2 തന്നെയാണ്. T2 by T1 equal to P2 by P1 പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് റിലേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പ്രഷർ വോളിയം, പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം റിലേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം T2 P2 V2 T2 എന്നൊക്കെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ റിലേഷൻ മറന്നു പോകരുത്. റേസ് ടു ഇതായിരുന്നു T2 by T1 equal to P2 by P1 ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ആയിരുന്നു. ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ ആയിരുന്നു. സോ ഹിയർ T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ പ്ലീസ് അപ്ലൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് T1 P1 P2 ആൻഡ് ഗാമ വാല്യൂ. ഗാമ ഫോർ എയർ ഈക്വൽ ടു 1.4. ഇനി എയർ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗാമ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. എയർ ആണെങ്കിൽ തരാൻ സാധ്യതയില്ല, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം 1.4 ആണ്. ഓക്കെ, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ തരും. മീത്തൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തരും. സോ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക, അത് 287 ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് അപ്ലൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് P2 P1 അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വാല്യൂ കാണാം. നമുക്ക് T2 അറിയാം. T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ T2 by 315 ഈക്വൽ ടു P2 is 12 bar 12 into 10 raised to 5 divided by 16 into 10 raised to 5. 10 raised to 5 cancel out. So 12 by 16 മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ 1.4 മൈനസ് 1 ബൈ 1.4 അത് കാണുക. എന്നിട്ട് റേസ് ടു കൊടുക്കുക. സ്ക്വയർ ഒക്കെ കാണുന്നത് റേസ് ടു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു 315 ചെയ്താൽ T2 കിട്ടും. T2 will be T2 കിട്ടും. And after finding the T2, I think the value of T2 will be 290 Kelvin ആണ്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക. ചെയ്ത് നോക്കുക. 290 Kelvin കിട്ടുക. സോ T2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can find the value of M2 equal to P2 V2 by RT2. R is 287. T2 കിട്ടി. P2 V2 is given and there are to find the value of P2. M2 ആണ്. And after finding M2, the mass of air leaving, mass of air left or mass of air rejected അല്ലെങ്കിൽ left, mass of air left M equal to M1 minus M2. Kilogram minus kilogram, it's okay, kilogram is good. This you will get the value of M2, particular M2 value as 79.3 kilogram. 79.3 kilogram കിട്ടുക. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ടൈം കളയാതെ. അല്ലെങ്കിൽ
സൈറ്റിൽ വേഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഈ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം ടൈം എടുത്താൽ പറ്റില്ല. സോ M1 - M2 97.34 minus 79.3 equal to 18.04 kilogram ആയിരിക്കും ആൻസർ. 18.04 kilogram ആയിരിക്കും ആൻസർ. സോ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയും ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ വരാൻ സാധ്യത കേട്ടോ. അത് ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്താലും മതി. അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണേ സെമിക്കൂട്ട് M1 - M2 മാത്രം എടുത്തത്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം മീൻസ് പർട്ടിക്കുലർ എംപ്റ്റി ടാങ്കോ ഫില്ലിംഗ് ടാങ്കോ ഏതായാലും ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തിയറി പോർഷൻ എടുക്കാനുണ്ട്. അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം തിയറി പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് തിയറി, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ, ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് limitations of first law. നമുക്ക് സ്പീഡ് പറഞ്ഞു 4 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, അതാണെന്നില്ല. വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ റിട്ടേൺ നോട്ട്ബുക്ക്. ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നോട്ട്ബുക്കിൽ അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആ 4 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ നോട്ട്ബുക്കിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹാൻഡ് റൈറ്റൻ നോട്ട്ബുക്ക് അപ്ലോഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഹാൻഡ് റൈറ്റൻ നോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ. ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് it states a net heat input equal to net work done. Okay, നമുക്ക് എത്ര നെറ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും വർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ, ടോട്ടൽ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ. ഓക്കെ, അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് പറഞ്ഞില്ല? ഇറ്റ് is set no limit to amount of total energy of system which can be caused to flow out of work. അതായത് എത്ര എനർജി വരെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് വരെ കൊടുക്കാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ നെറ്റ് വർക്ക്. ഇഫ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ they said that net heat input equal to net heat work done. Okay, ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. they set no limit to amount of total energy of a system which can be caused to flow out of work. എത്ര എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി എത്ര എനർജി കൊടുക്കാം, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ലിമിറ്റ്, അതിന് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇനീഷ്യൽ ലിമിറ്റ്, സ്മോൾ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും വെച്ചിട്ട് എത്ര മിനിമം കൊടുത്താലാണ് ഇത്ര കിട്ടുക, എത്ര ഹൈ കൊടുത്താൽ കിട്ടും, അധികം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് വരുമോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സോ ഓൺലി സേ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ. ഓക്കെ, അതിന് ലിമിറ്റ് എത്ര ലിമിറ്റ് വരെ പോകാന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് it is a particular law equivalence between quantity of heat used and a mechanical work done. അല്ലെ, ഹീറ്റ് എത്ര കൊടുക്കുന്നു വർക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഈസ് പോസിബിൾ. neither direction to heat transfer can take place. എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. It only says that this is equivalence between the quantity of heat used and mechanical work done. Total heat input equal total work done മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ വിച്ച് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ. ഒരു പ്രോസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പ്രോസസ് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മെനി പ്രോസസ് ദർ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ് ദർ, അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ് ദർ ആൻഡ് നോൺ ഫ്ലോ പ്രോസസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോസസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹൗ ഓൺ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ലോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ലോയിൽ കൊടുത്താലാണ് അണ്ടർ വിച്ച് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് വർക്ക് ഈസ് പോസിബിൾ, ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ടോട്ടൽ ഇത് പോസിബിളായി നടക്കുന്നത്, കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്, ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്, ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ലോ ഈസ് അപ്ലൈ, അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഓൺലി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു വർക്ക് ഡൺ. Does not state that under which condition the conversion of heat to work is possible or neither direction in which heat transfer can take place. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ലിമിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ടു അപ്ലൈ, ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട്, അതായത് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ
tends to bridge a gap അല്ലെങ്കിൽ ടു സെക്കൻഡ് ലോ. സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് ലോന്റെ ലിമിറ്റേഷനിലൂടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ബ്രിഡ്ജസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ടു ഫോം എ സെക്കൻഡ് ലോ. അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്ക് വരാനുള്ള ഇത്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് ലോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ ഈസ് law states that energy is balanced in a system. The particular first law states that the law states that the energy is balanced in a system which undergoes change of state, but does not give any information on whether the change of state of a process is feasible or not. ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ, ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് a particular liquid is turning to a particular gas, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഇനീഷ്യലി ടു ഫൈനൽ ഇത് കപ്പോഴേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എനർജി ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, സ്റ്റഡി ഫോർ കേസ് എനർജി ഇൻസൈഡ് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ലീവിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രിവെയിൽ ദാറ്റ് whether the change of state of process is sort of feasible or not. ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലോ ബോധേഡല്ല. അതാണ് ഇനി പോയിന്റ്. ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, സ്റ്റേറ്റ് നടന്നിനോ, പകുതി കത്തിച്ച ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് നടക്കാതിരിച്ചു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊന്നും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലോ കൺസേൺഡ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലി. It does not concerned whether the change of state happening or not, feasible ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ലോൺ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, and the last point is the law cannot indicate a metallic bar or uniform temperature can spontaneously become warmer at one and cooler to other. A particular, we can take a metallic bar, ഒരു മെറ്റാലിക് ബാറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ T0 ഓഫ് യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ T0 മെറ്റാലിക് ബാർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരറ്റം വാമാവും ഒരറ്റം കൂളാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരറ്റം ഇവിടെ ഹീറ്റ് വന്നു ഒരറ്റം തണുപ്പ് വന്നു, സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നില്ല. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോന് പറ്റുന്നില്ല. ലോ കനോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ മെറ്റാലിക് ബാർ ഓഫ് യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ബിക്കംസ് വാമർ അറ്റ് വൺ ആൻഡ് കൂളർ അറ്റ് അതർ. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റാലിക് ബാർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഒരു എൻ്റെ കൂളറും ഒരേറ്റം വാമറാകാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 4 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് limitations of first law. Limitations of first law which I given a detailed theory in your handwritten note which I have submitted in your invoice. ഓക്കെ, അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് എടുത്ത് നോക്ക്. പക്ഷേ തിയറിയാണ്, കുറച്ചത് എഴുതേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കഴിയും. സോ യു വാണ്ട് റൈറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൈസ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ a 1.6 meter cube tank, a 1.6 meter cube tank, 1.6 meter cube tank is filled with air, at a pressure of 5 bar, and a temperature of 100 degrees Celsius, and a temperature of 100 degrees Celsius. The air is then let off to the atmosphere through a valve. So it is also a problem of emptying a tank in the equation problem. Valve through a valve. Assuming no heat transfer, is Q equal to 0. Assuming no heat transfer, determine the work obtainable. By utilizing the kinetic energy.
by utilizing the kinetic energy. By utilizing the kinetic energy of the discharge air. Of the discharge air to run a frictionless turbine. To run a frictionless turbine. Take atmosphere pressure, ATM pressure equal to 1 bar. Cp of air equal to 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Cp value, specific heat at constant pressure. Okay. Cv of air. Cv of air equal to 0.711 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. So please find out the value of തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്. സോ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പ്രോബ്ലം എന്തിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ്സിന് ലെഫ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് എ 1.6 meter cube ടാങ്ക് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എഴുതി വെക്കാം. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയാമല്ലോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് filled with air at a pressure of 5 bar and temperature 100 degrees Celsius. Initially 1.6 ഉണ്ട്. It is filled with air and pressure of 5 bar and initial temperature, initial pressure is given. Then air is then let off to the atmosphere. പുറത്തേക്ക് എയർ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി അല്ലേ, ത്രൂ എ വാളുടെ പുറത്തേക്ക് പോയി. Assuming no heat transfer, that is Q equal to 0, determine the work obtainable. വർക്ക് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല. സോ വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ നമുക്ക് W ഇക്വേഷൻ ഇല്ല. സോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ, determine the work obtainable by utilizing the kinetic energy of the discharge air to run a frictionless turbine. അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ, മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിയർ ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ നേരിട്ട് ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ. ടർബൈൻ കറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി, അതായത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് പോകുന്ന എയറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയറിനെ കൊണ്ട് ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നു. ആ ടർബൈൻ കറങ്ങാൻ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ്, ശരിക്കും ടർബൈൻ കറങ്ങാൻ മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. മോട്ടോർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് എയർ, ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് വർക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് assuming no heat transfer, determine the work obtainable by utilizing the kinetic energy of discharge air to run a frictionless turbine. So നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, kinetic energy of the particular leaving, kinetic energy of the leavingന്റെ kinetic energy കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ലീവിങ് എയറിന്റെ kinetic energy കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ ആയി. റൈറ്റ്. സോ ലീവിങ് എനർജി kinetic energy കണ്ടുപിടിക്കണം, ലീവിങ് എയറിന്റെ kinetic energy. സോ പ്ലീസ് ക്യാരി ഔട്ട് ദി ഇവൻ ഡാറ്റ. ഇവൻ ഡാറ്റ എഴുതി വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് V1 equal to 1.6 meter cube. V1 equal to 1.6 meter cube. Okay. V2 same ആയിരിക്കുമല്ലോ, V2 same തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ V1 equal to V2 equal to V1 equal to 1.6 meter cube. ടാങ്കിന്റെ വോളിയമാണ്. ഓക്കെ. പ്രഷർ P1 equal to 5 bar. P1 equal to 5 bar, that is 5 into 10⁵ Pascal or Newton per meter square. T1 equal to 100 plus 273 equal to 373 Kelvin. P2 equal to 1 bar. P2 നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയർ ആണ് അല്ലെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രഷർ എന്തായി, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറായി. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് 1 atm, 1 bar അല്ലെങ്കിൽ 1 bar എന്ന് പറയുന്നത് equal to 1 into 10⁵ Newton per meter square
or Pascal. 1 × 10⁵. So okay, so the equation we want to find, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ശരി. സോ നമുക്കെന്ത് കാണണം? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വെൻ Q = 0, Q = 0 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു heat transfer = 0. The equation is emptying a tank ആണ്. emptying tank equation. emptying tank equation എന്താണ്? What is emptying tank equation? M1 - M2. Please write down the emptying tank equation by നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കി മതിയേ. M1 - M2 into H dash into plus ആണ്. H dash plus C dash square by 2 C dash square C12 അല്ല C dash square by 2 equal to M1 U1 minus M2 U2. This is the equation, right? This is the equation. So here also we can write that ഈ M1 minus M2 ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുക. M1 minus M2 into particular equation. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? M1 minus M2 ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. M1 minus M2 ഓരോന്നോരോന്നല്ല, M1 minus M2 ഒറ്റ ടേം. ഇപ്പോൾ എക്സ് നടക്കുക, എക്സ് ഇൻറ്റു 1 + x എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? എക്സ് ഇൻറ്റു 1 + x ഇൻറ്റു എക്സ്, അങ്ങനെ എഴുതില്ല. അതുപോലെ ടേക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് M1 minus M2 ഇൻറ്റു ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? M1 minus M2 of H dash, M1 minus M2 of H dash plus M1 minus M2 of C dash square by 2 equal to M1 U1 minus M2 U2. As I said, we want to find the value of kinetic energy. We want to find the value of kinetic energy of leaving. Kinetic energy of leaving ആണ് കാണുന്നത് to find the work done. Okay. So what is kinetic energy? Kinetic energy നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ kinetic energy കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ എടുത്തത് C²/2 അല്ലെങ്കിൽ C dash square by 2 എന്നാണ് എടുത്തത് അല്ലേ? C²/2 അല്ലെങ്കിൽ C2²/2 C1/2. എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വി ആർ ടേക്കിംഗ് മാസ് ഹാഫ് mv² തന്നെയാണ്. ഹാഫ് mc² ആണ് വെലോസിറ്റി. ദെൻ m = 1 ആകുമ്പോഴാണ് C²/2 ആവുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി mgh ആണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹിയർ ഹൈറ്റ് ആസ് z ആൻഡ് m = 1. അതുകൊണ്ടാണ് z1g z2g എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ഹിയർ എ മാസ് ഈസ് ദർ, ലീവ് ചെയ്യാണ്. സോ എ മാസ് ഈസ് ദർ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആസ് mc², ഹാഫ് mc² എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ m × C²/2 എന്ന ഇക്വേഷനാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണുള്ളത്. എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണുള്ളത്. സോ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്തായി? m × h ആയി. M1 - M2 പറഞ്ഞാൽ m, ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ്. ലീവിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാസാണ് m എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ h ഡാഷ് അത് ടേം പുറത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. M1 - M2 ഉണ്ട്. M1 - M2 is the into C²/2. that is kinetic energy. ഇതാണ് kinetic energy. mc²/2 അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് mc². ഇതാണ് m ആണ്. m എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള m ആണ് M1 - M2. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ m ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. m ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാസ്, പുറത്തേക്ക് പോയ മാസ്. അതാണ് m എന്ന് പറയുന്നത്. സോ mc²/2. ദിസ് ഇസ് എ kinetic energy. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോ M1 - M2 C dash square by 2 equal to എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? M1 U1 minus M2 U2 minus M1 minus M2 U2 H dash. സോ ഈ വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരായി അല്ലേ? ഈ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരായി. ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജിനെ കാണുന്നത് M1 - M2 C dash square by 2 കണ്ട് ഈ വാല്യൂ കണ്ട ഉത്തരായി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? സോ M1 കാണണം, M2 കാണണം. ഓക്കെ, U1 അറിയില്ല, U2 അറിയില്ല, എന്തറിയില്ല? U1 നമുക്കറിയില്ല, U2 നമുക്കറിയില്ല, അതേപോലെ തന്നെ H നമുക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് U = CV × T അല്ലേ? H = CP × T. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ്. മറന്നു പോലും. ഇതൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. U = CV × T. ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് U = CV × T, H = CP × T. then what is U1? U1 എന്താണ്? C1 അല്ലെങ്കിൽ CV × T അല്ലേ? ഓക്കെ, CV ഓഫ് U1ന്റെ കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? CV കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, CV = കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ CV × T1 U1. U2 എന്താണ്? CV × T2, റൈറ്റ്?
CV is a constant value for air. So U1 equal to CV into T1, U2 equal to CV into T2. Okay. Then H equal to CP into T. H equal to CP into T. So CP into T എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണോ ഫൈനൽ കണ്ടീഷനാണോ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഏത് കണ്ടീഷനും കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊന്നും എടുത്താൽ CP ഇൻറ്റു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ പറയുന്നത്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. പുറത്തേക്ക് പോയ എയറിൻ്റെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ T2 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. പുറത്തേക്ക് പോയ എയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. സോ ഇയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് CP T2. സോ നമ്മൾ കാണുക M ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് M1 കാണുക. M1 ഈക്വൽ ടു P1 V1 by RT1. M2 equal to P2 V2 by RT2. So V1 is given, V2 is given, P1 is given, P2 is given, P1 is given, T2 is not given. T2 വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. T1 is given. Previous question പോലെ തന്നെ T2 is not given. So find out the T2 using equation T2 by T1 equal to P1 by P2. Sorry, P2 by P1 all raised to gamma minus 1 by gamma ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ T2 ആണ്. Thereafter apply the value of T2 here and find the value of M1 and M2 ആണ്. So apply ചെയ്യുക M1 into a particular value of M1 into U1 CVT1. So we can rewrite the equation as, നമുക്ക് equation ഇങ്ങനെ rewrite ചെയ്യാം, M1 into CVT1 plus minus M2 into CVT2, ശരിയല്ലേ, CVT2 all minus M1 minus M2 into H dash ആണ്, that is CPT2. So apply the whole value here. എല്ലാ value apply ചെയ്യുക. We will get a particular equation in kilojoule. Kinetic energy, we will get the particular M1 minus M2 into C dash square by 2 കിട്ടും. That is the kinetic energy or work done of leaving. Okay, സ്വന്തമായി ചെയ്യുമല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അത് എടുത്ത് ബാക്കിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് വാല്യൂ? U1 ആൻഡ് U2 നമ്മൾ CVT1 ആൻഡ് CVT2 കൊടുക്കുന്നു. H നമ്മൾ CPT2 കൊടുക്കുന്നു. T2 കൊടുക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, റിയൽ എക്സിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ദെറാഫ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് T2 അറിയില്ല, T2 കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ T2 കാണുന്നു. And we are applying and finding the value of kinetic energy or the work done to make a. Okay.